Hello dear students, how are you all? I hope you all are great and in good health. So in the previous lecture, we discussed about errors, absolute error, relative error, percentage error. So basically error is what? What is error? Error is nothing but the difference between actual answer and the observation. If you measure length of a thread, it might be that its actual length will be 1 meter, its actual length might be 1 meter, and the answer which you get might be 1.1 meter. So the difference between actual answer or the correct answer and your measurement or your observation, the difference between them is known as absolute error. Then we, with help of few examples, we understood that what is the significance of relative error, right? We saw that there are two students, one who makes absolute error of 0.1 meter, another makes absolute error of 1 meter. But percentage error or relative error was different, or it was the absolute error was telling another story. But when the relative error and percentage error came in the picture, then whole story changed. That the student A and student B, which the example which we discussed in last lecture, right? So moving forward, we saw this example 2.7 in the last lecture, in which we were not sure or we didn't know the exact answer. That's why first of all we found the mean value, average value of all the observations, right? Of all the readings, we first of all find out the mean value of it. Then absolute error, delta T mean. Now if we round it further, this answer will be 2.6 and this delta T mean will be 0.1. So the reading of time is written in this format. Now what is this format, or what does it say? This 2.6, it is the average value, mean value or correct value. So the first digit or the first value, it indicates the actual value, the right answer, and plus or minus, then after sign of plus or minus is there, and then the last value indicates the absolute error, or to be precise, mean absolute error. It means there were many readings, each and every reading has different kind of absolute error, but we are not going to consider the maximum absolute error or minimum absolute error. We are going to consider the average or the mean absolute error. So with the help of this, we can write that this answer or all the observations will be between, or in this case, this will be 2.6 plus 0.1, 2.7, almost nearly equals to 2.71, 2.6 minus 0.1, 2.5. So this answer will be in the range of this 2.6, 2.7 and 2.5. નેક્સ્ટ હજી એક એક્ઝામ્પલ જોશું, એમાં એકદમ ક્લિયર થઈ જશે આ વસ્તુ શું કહેવા માંગે છે. બટ એકચ્યુઅલ અત્યારે આ વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે કે પ્લસ ઓર માઇનસ આપીને આ રીતે આપણને બે વેલ્યુઝ આપી હશે. સો ધીસ વિલ બી ધ એકચ્યુઅલ મીન વેલ્યુ એન્ડ ધીસ વિલ બી મીન વેલ્યુ ઓફ એબ્સોલ્યુટ એરર. સો મીન એબ્સોલ્યુટ એરર તો આ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું, બરોબર. હવે એના પછીનો એક એક્ઝામ્પલ છે 2.6, એટલે એની પહેલાનો, પછીનો તો નહીં. Two clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12 noon by the standard clock. The readings of the two clocks are like this for clock 1, for clock 2. If you are doing an experiment that requires precision time interval measurements, which of the two clocks will you prefer? Underline the word precision. We have to be precise. It means we have to be near to the correct answer. We have to be near to the closest to the correct answer, right? So in this case
for clock 1, what is the maximum reading? How much the answer will vary? We will check against this value. So what is the highest answer in clock 1's case? So highest answer from 12, it means the highest difference from 12 કરતા વધારે highest reading કેટલું આવે છે? So 12:1 15, 12:1 50, 12:1 so highest is this value 12:1 and lowest is 11:59 11:59 08 is the least answer. So 11:59 so this is the least answer, right? Highest is 12:01 yes. So what is the difference between highest and lowest value? હવે normally શું થાય તો કે આપણે difference find out કરવાનો છે ટાઈમમાં. So 50 seconds માંથી 8 seconds આપણે subtract કરશું, આન્સર થશે 42 seconds. But you cannot subtract 59 from 1. 59 ને 1 માંથી subtract નહીં કરી શકીએ. But we can write as 1 hour equals to 60 minutes. હવે સપોઝ કે હું તમને એમ કહું કે અત્યારે 01:00 PM is the time. 01:01 PM. Or I write it like this 12:61:00 and this is 24-hour format. So PM and AM, PM or AM won't be there. Now 12:61:00 હવે 60 જ્યારે મિનિટ હેન્ડ છે એ 60 મિનિટ્સ કમ્પ્લીટ કરે તો જે આર હેન્ડ છે એ 1 ટાઈમ આગળ શિફ્ટ થઈ જાય છે. સો ધેટ્સ વાય સપોઝ કે આ 60 મિનિટ્સને હું 60 ના લખું 1 મિનિટ લખું તો આ કેસમાં 01 થશે. બીકોઝ અહીંયા જે 60 મિનિટ્સ હતી એને મેં 1 આવર કન્સિડર કરીને એડ કરી નાખ્યું તો અહીંયા કેટલા હતા 12 હતા. 12 માં હું 1 એડ કરું છું તો 1 થઈ જાય છે, right? Or in this case if we are considering the 24-hour format 12 plus 1 13, right? તો આ કેસમાં સપોઝ કે મારે 12 ના પ્લેસ ઉપર 11 લખવું હોય તો મિનિટ્સમાં મારે 60 મિનિટ્સ એડ કરવી પડે. સો 01 પ્લસ 6 61. હવે 61 માંથી હું 59 સબસ્ટ્રેક્ટ કરી શકીશ તો આ થઈ જશે 02 61 minus 59 11 minus 11 00. So it means the variation in readings is 2 minutes and 42 seconds. Now 2 minutes is what? 120 second and 42 120 plus 42 it means the variation of reading is 162 seconds. There is a variation of 162 seconds in clock 1 for the readings of different days. Now what is the same for clock 2? So if we measure or if we calculate the same thing for clock 2, what is the highest reading? અત્યારે એ 12 થી બહુ ડિફર કરે છે એ આપણે મેટર નથી કરતું, બરોબર? અત્યારે આપણે એકચ્યુઅલ આન્સરથી કેટલું વેરી કરે છે, રીડિંગમાં કેટલું એનું વેરિએશન આવે છે એ જ મેજર કરીએ. આનું ડિસ્કશન પછી કરીએ, રાઈટ? તો આ કેસમાં હાઈએસ્ટ રીડિંગ કેટલું છે તો કે 10 15 18 7 24. So 10 15 24 is the highest reading. 10 15 24 is the highest reading. Lowest reading 10 14 59 10 14 53. So that will be the least reading 10 14 53. હવે સેમ કેસ જે અહીંયા
મિનિટ એન્ડ આવરમાં થતો હતો એ જ કેસ અહીંયા સેકન્ડ એન્ડ મિનિટમાં થાય છે. યુ કેન નોટ સબસ્ટ્રેક્ટ 53 ફ્રોમ 24. સો આપણે શું કરીએ, અહીંયા એક મિનિટ લેસ કરી નાખીએ. સો હિયર 14 મિનિટ ઇઝ ધેર. Actually there was 15 but now we have written 14. It means 1 minute less કરી તો 1 minute equals to 60 seconds. તો એ 60 seconds આપણે એડ ક્યાં કરીએ છીએ, સેકન્ડ વાળા પોર્શનમાં. 24 seconds were there. If we add 60 then it will be 84. Now 84 minus 53, 80 minus 50, 30 and 4 minus 3, 1. So it will be 31 seconds. 14 minus 14, 0, 0. 10 minus 10, 0, 0. It means there is a variation of 31 seconds in the answer for clock 2. So clock 2 will be our first preference or our first choice. Why? Because there is least variation of 31 seconds in clock 2, but there is very high variation in the answer or in the reading of 162 seconds. આમાં સાચા આન્સરથી ઓર એકચ્યુઅલ આન્સરથી 162 સેકન્ડ્સનું વેરિએશન આવે છે, આમાં ઓનલી 31 સેકન્ડ્સનું વેરિએશન આવે છે. બટ હવે તમને એવું ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે આ 10 આવર્સનું શું, આમાં તો એકચ્યુઅલ રીડિંગ 12 છે તો અહીંયા 10 છે, તો એવું પોસિબલ છે ને કે ક્લોક 2 છે એ અનધર કન્ટ્રીમાં હોય, અનધર કન્ટ્રીમાં હોય. સો ધેટ્સ વાય ત્યાંનું એકચ્યુઅલ ટાઈમ રીડિંગ જ ડિફરન્ટ છે. તો એને તો આપણે પાછળથી સેટિંગ્સમાંથી, પાછળ હોય ને આમ ચકરડા જેડું ગેર જેવું એમ, તો એમાંથી આપણે ચેન્જ કરીને આને એકચ્યુઅલ 12 પર બેને સેટ કરી શકીએ ને. બટ ધીસ ક્લોક ઇઝ મોર ફોલ્ટી. યુ કેન સે ઇન this kind of blunt language, this clock is more faulty, this clock is less faulty. ફોલ્ટ બેમાં છે, વેરિએશન બેમાં આવે છે, બટ લીસ્ટ વેરિએશન શેમાં છે તો કે ક્લોક 2 માં. ધેટ્સ વાય વી વિલ પ્રિફર ક્લોક 2. બરોબર. તો સેમ લીથોમાં પણ આ જ ટાઈપનું સોલ્યુશન છે, એમાંથી પણ નોટ કરી લેજો, સેમ જ છે. બરોબર. સો નોટ કરી લ્યો એટલે પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો એના પછીનો આપણો જે ટોપિક છે એ છે કોમ્બિનેશન ઓફ એરર્સ. We were discussing about the errors which occurred in a reading or in the same kind of reading. But what happens when you use one or more than one reading? It means let us consider that you are using two readings and you are adding them or subtracting them to get a new answer. Then will the errors which already occurred in your reading A and B, will they resemble in your final reading or the answer which you are getting with the help of addition or subtraction of both the readings? What will happen? શું થશે જો તમે રીડિંગ 1 અને રીડિંગ 2 બેમાં એરર હોય અને બેયનું કોમ્બિનેશન કરો? ઇટ મીન્સ આઈધર યુ એડ ધેમ ઓર યુ સબસ્ટ્રેક્ટ ધેમ. તો શું થશે? તો જે ફાઇનલ આન્સર આવશે એમાં બે એરર પ્રેઝન્ટ હશે ઓર બે એકબીજાની ઇફેક્ટ નિગ્લેક્ટ કરશે, કેન્સલ કરશે, શું કરશે? બરોબર. તો એવા કેસમાં કોમ્બિનેશન ઓફ એરર્સમાં ફર્સ્ટ ટોપિક છે આપણો સમ ઓર ડિફરન્સીસમાં એરર. બરોબર. હવે આના માટે આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ જે તમને બહુ ઇઝીલી સમજાઈ જશે. Let us consider that you are asked to find out distance between Junagadh to Gondal. You are asked to find out distance between Junagadh to Gondal. And somehow you ended up with an answer of 64 kilometers. But actual answer was 65 kilometers. Now, then again, you were asked to find out distance between Gondal and Rajkot. And you measured it 34 kilometers. But actual answer was 35 kilometers. So, total distance between Junagadh to Rajkot is actual answer should be 100 kilometers. But your answer is 98 kilometers. So there is
an error in reading 1, there is an error in reading 2. So that's why there is combination of error. Both of these errors resemble in your final answer. Both the errors play their role in the final answer. હવે એવું તો કમ્પલસરી નથી કે તમે એકચ્યુઅલ આન્સર છે એના કરતાં લેસ જ મેજર કરો. સપોઝ કે તમે એના કરતાં વધારે મેજર કરો છો, 66 કિલોમીટર મેજર કરો છો. આ કેસમાં તમે 36 કિલોમીટર મેજર કરો છો. રીડિંગ 1 ઓર સ્ટુડન્ટ 1 એન્ડ સ્ટુડન્ટ 2. આ સપોઝ કે ફર્સ્ટ સ્ટુડન્ટ મેજર કરે છે, આ સેકન્ડ સ્ટુડન્ટ મેજર કરે છે. તો આવા કેસમાં આન્સર કેટલો થશે? 102 કિલોમીટર. તો હવે હમણાં જ આપણે છે ને થોડી વાર પહેલા એવું કીધું હતું કે આપણે રીડિંગ લખશું ને તો એ આ રીતે લખશું: એકચ્યુઅલ આન્સર, then plus or minus error. It means this is absolute error and we have written it in plus or minus. It means it might be greater than this value or it might be less than this value. So તમે જોશો એમ ફર્સ્ટ રીડિંગ કેટલું છે? 64 કિલોમીટર. 65 પ્લસ 1 66, 65 માઇનસ 1 64. તો રીડિંગ 1 ને જુનાગઢ ટુ ગોંડલને હું આ રીતે ઇન્ડિકેટ કરી શકું. ગોંડલ ટુ રાજકોટને હું ઇન્ડિકેટ કરીશ 35 પ્લસ ઓર માઇનસ 1 કિલોમીટર. ઇટ મીન્સ 35 પ્લસ 1 36, 35 માઇનસ 1 34. તો આવા કેસમાં જે એરર થાય છે ને, એબ્સોલ્યુટ એરર. સપોઝ કે આ રીડિંગ એ છે, આ રીડિંગ બી છે, અને સપોઝ કે આના કોમ્બિનેશનથી તમને આન્સર સી મળે છે. ઇટ મીન્સ એડિશન ઓફ એ એન્ડ બી. તો એમાં શું કરવાનું ખબર છે? આ બેનું એડ કરી નાખવાનું. ઇટ મીન્સ એકચ્યુઅલ આન્સર વિલ નોટ ચેન્જ. ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી રિટન 100 કિલોમીટર. બટ આ કેસમાં વચ્ચે પ્લસ ઓર માઇનસની સાઇન રાખવાની અને 1 પ્લસ 1 મીન્સ 2 કિલોમીટર એટલું વેરિએશન આવશે. જો 100 પ્લસ 2 102, 100 માઇનસ 2 98. ટપા પડતા અહીંયા બેનું એડિશન થયું, એરર્સનું પણ એડિશન થયું છે. એરર્સનું પણ એડિશન થયું છે. આ સિમ્પલ તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો હજી આનાથી પણ સિમ્પલ કે સપોઝ કે તમે તમારાથી એક સોસર ઘરમાં રકાબી છે એ તમારાથી તૂટી ગઈ, હાથમાંથી પડી ગઈ અને તૂટી ગઈ. એટલે મમ્મી મારવાના છે એ તો કન્ફર્મ જ છે, બરોબર? ઇટ મીન્સ 1 એરર. હવે સપોઝ કે તમારાથી બીજી રકાબી પણ તૂટી ગઈ. બીજી રકાબી પણ બહુ આમ ચોઘડિયા ખરાબ છે, બીજી રકાબી પણ આપણાથી તૂટી ગઈ. તો શું થશે? તમારી બીજી એરર તમારી ફર્સ્ટ એરરને કેન્સલ કરી નાખશે. એટલે કે તમને એક રકાબી માટે માર પડવાનો હતો એ માર નહીં પડે. તમારા મમ્મી એમ શાબાશી આપશે, વાહ બેટા વાહ, તે બીજી રકાબી એ તોડી, પેલી રકાબી બીજી રકાબી વસૂલ થશે. એવું નહીં, ડબલ માર પડશે. શું કામે? જોક સપાટ, ડબલ માર પડશે. શું કામે? બીકોઝ 2 errors were there. 2 એરર થઈ છે. ધેટ્સ વાય ઈ બેયનું શું થશે? એડિશન. એકચ્યુઅલ આન્સરનું એડિશન થયું, બે જે એરર છે એનું પણ શું થયું? એડિશન થયું. ટપા પડતા હે? જેટલી એરર કરશો એ એડ જ થશે. એ પ્લસ હોય કે માઇનસ. જો પ્લસ ઓર માઇનસની સાઇન છે, ધેટ્સ વાય આપણો આન્સર કવર થઈ જશે. એડિશન હશે, લીસ્ટ વેલ્યુ હશે તો પણ એમાં કવર થઈ જશે, હાઈએસ્ટ વેલ્યુ હશે તો પણ એમાં કવર થઈ જશે. ટપા પડતા હે? તો એકદમ સિમ્પલ છે કોમ્બિનેશન ઓફ એરર્સ, બરોબર? એમાં સમમાં એરર. હવે સપોઝ કે ડિફરન્સમાં એરર કહે તો ડિફરન્સમાં એરર પણ સેમ જ થશે. સપોઝ કે તમને એકચ્યુઅલ આન્સર આવો આવે છે. સપોઝ કે આમાંથી તમને એવું કહે કે યુ નો ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન જુનાગઢ એન્ડ રાજકોટ એન્ડ યુ નો ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન જુનાગઢ એન્ડ ગોંડલ, ધેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ગોંડલ એન્ડ રાજકોટ. તો એમાં શું કરવાનું? ટોટલમાંથી આટલું સબસ્ટ્રેક્ટ કરી નાખવાનું એટલે આટલો આન્સર આવી જશે. સબસ્ટ્રેક્શનની પ્રોસેસ ક્યાં કરવાની? અહીંયા 65 આ કેસમાં કહીએ 65 માઇનસ 35 તો આન્સર આવશે 30. બટ અહીંયા તો શું કરવાનું? એડિશન જ કરવાનું. એરર જેટલી પણ આવે એરર બધી
એડ જ કરવાની. આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ને 2.8 સમથિંગ એમાં સોલ્વ કરશું ને એમાં વધારે ક્લિયર થઈ જશે, બરોબર. તો આ જે એકચ્યુઅલ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે ને એ ફોર્મેટમાં લખવું હોય ને તો આવું કંઈક લખાશે. એકચ્યુઅલ ટેક્સ્ટ બુકની ફોર્મેટ લખવી હોય તો એમાં આપણી પાસે બે રીડિંગ છે. બે રીડિંગના એકચ્યુઅલ આન્સર આપણને ખબર છે અને એબ્સોલ્યુટ એરર ખબર છે. તો એને આપણે કયા ફોર્મેટમાં લખીએ છીએ? તો કે સપોઝ કે રીડિંગ એ છે તો આ છે એનો એકચ્યુઅલ આન્સર પ્લસ ઓર માઇનસ એબ્સોલ્યુટ એરર. ઇટ મીન્સ એ ને ઇન્ડિકેટ કરવા માટે આપણે લખીએ છીએ એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ. બી ને ઇન્ડિકેટ કરવા માટે આપણે લખીએ છીએ બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. એન્ડ સપોઝ યુ આર ગેટિંગ another quantity z by adding those two quantities. With the help of addition of a and b, you will get your answer z. Rajkot to Junagadh, Junagadh to Gondal, Gondal to Rajkot. You will get actual answer, right? હવે આ કેસમાં સપોઝ કે હું a ને b ને રિપ્લેસ કરું આ આન્સરથી, જે આ વેલ્યુ મને ખબર છે એનાથી હું એને રિપ્લેસ કરું તો હવે z પણ શું થશે? z માં પણ એરર આવશે. ધેટ્સ વાય વી વિલ રાઇટ z એઝ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z, z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z, રાઈટ. અહીંયા જ લખીએ છીએ અલગ z ને ઇન્ડિકેટ કરવા માટે z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z, રાઈટ. નાઉ ફોર સમ ઓફ ટુ ક્વોન્ટિટીઝ z ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ b. નાઉ z ને હું રિપ્લેસ કરું z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z થી. a ને રિપ્લેસ કરું a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ સાઇન. b ને રિપ્લેસ કરું b પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b થી. હમણાં જ આપણે જોયું આ ફોર્મેટમાં આપણે શું કામે લખીએ છીએ? આન્સર માઇટ બી ગ્રેટર દેન ધ એકચ્યુઅલ આન્સર or answer might be less than the actual answer. That's why plus or minus both are there, right? Now if we open the bracket, plus sign જ છે એટલે કાંઈ ચેન્જ નહીં થાય. a ને b ને હું સાથે લખું છું a પ્લસ b પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a બ્રેકેટ નથી લખતા એન્ડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b. નાઉ a પ્લસ b ના પ્લેસ ઉપર તમે શું લખી શકો? z. ધેટ્સ વાય z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z ઇક્વલ્સ ટુ z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b. તમે a પ્લસ b ને રિપ્લેસ કર્યા z થી બીકોઝ આ જ આપણું સમેશન છે. તો z એન્ડ z વિલ ગેટ કેન્સલ્ડ. z ને તમે લેફ્ટ સાઈડ લઈ આવો, નેગેટિવ થઈ જશે. પોઝિટિવ z માઇનસ નેગેટિવ, પોઝિટિવ z માઇનસ z, it means 0. So this will be delta z equals to delta a plus delta b. પોઝિટિવ સાઇન જ કન્સિડર કરી છે એટલે આપણે, બરોબર. નેગેટિવ સાઇન કન્સિડર કરશું તો પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. સપોઝ કે માઇનસ z ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા a માઇનસ ડેલ્ટા z ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા a માઇનસ ડેલ્ટા b. માઇનસ કોમન નીકળી અને કેન્સલ થઈ જશે તો પણ તમને આન્સર મળશે ડેલ્ટા z ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b. કોઈ પણ પ્રોસેસ કરો જે એરર છે એ ઓલવેઝ એડ જ થશે. એબ્સોલ્યુટ એરર વિલ ઓલવેઝ ગેટ એડેડ. ઓલવેઝ એનું એડિશન જ થશે. નો મેટર ઇટ ઇઝ એડિશન ઓર સબસ્ટ્રેક્શન. આ આપણે વાત કરી એડિશનની, જોવો છો તમે, સમજાય છે આ વસ્તુ, બરોબર. હવે સપોઝ કે હું વાત કરું સબસ્ટ્રેક્શનની, તો સબસ્ટ્રેક્શનની વાત કરું તો બહુ કાંઈ ચેન્જ નહીં થાય. આપણે પહેલાં જ કીધું એમ સબસ્ટ્રેક્શનમાં પણ અહીંયા નેગેટિવ સાઇન આવી જશે, રાઈટ. અહીંયા નેગેટિવ સાઇન આવશે, નેગેટિવ, અહીંયા નેગેટિવ, રાઈટ. હવે આ કેસમાં a માઇનસ b માઇનસ સાઇન, અહીંયા તો માઇનસથી કોઈ ફેર જ નહીં પડે બીકોઝ ધીસ ઇઝ ઓલરેડી ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ. ઇટ મીન્સ માઇનસ હશે તો પણ એ પ્લસ થઈ જશે, ડેલ્ટા a ડેલ્ટા b. નાઉ a માઇનસ b ના પ્લેસ ઉપર તમે પાછું z લખી શકો, z કેન્સલ થશે, આન્સર પાછો ડેલ્ટા z ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b. નેગેટિવ હોય તો પણ એવું જ થશે. ટપા પડતા હે તો આઈધર સમેશન ઓર ડિફરન્સ. ઇટ મીન્સ આઈધર એડિશન ઓર સબસ્ટ્રેક્શન
errors will always get added. Errors will always get added. હજી આપણે આગળ જોશું, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોય, ડિવિઝનમાં હોય તો પણ એરર ઓલવેઝ એડ જ થશે, બીકોઝ યુ કેન નોટ જસ્ટિફાઈ યોર વન એરર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અનધર એરર. તમે એક ભૂલ કરો અને બીજી ભૂલ કરો તો એવું ના થાય કે બે ભૂલ એકબીજાની ઇફેક્ટ કેન્સલ કરી નાખે. એનો આન્સર, એનો જે ઇફેક્ટ હશે એ ઓલવેઝ ત્યાં રહેશે જ, રાઈટ? તો આ થઈ ગઈ કોમ્બિનેશન ઓફ એરરમાં ફર્સ્ટ કેસ સમ ઓર ડિફરન્સ, બરોબર? અને આનું એક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે સ્ટડી કરશું તો વધારે સારી રીતે આ વસ્તુ સમજાઈ જશે, બરોબર? તો નોટ કરી લ્યો. ઓલવેઝ એરર્સનું એડિશન જ થશે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, બ્રહ્મ જ્ઞાન આપણા માટે ઓલવેઝ એરરને એડ જ કરવાની. ઈ એડિશન કીધું હોય કે સબસ્ટ્રેક્શન કીધું હોય, આપણે એરર્સને તો એડ જ કરવાની. ટપા પડતા હે, નોટ કરી લો. ચાલો, એના પછી નેક્સ્ટ છે આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ નંબર 2.8. The temperatures of two bodies measured by a thermometer are 20 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. It means it might be 20 plus 0.5, it means 20.5, or 20 minus 0.5, it means 90.5. Maximum answer will be 20.5, least answer will be 19.5. And T2 is 50 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. It means maximum is 50.5, least is 49.5. Calculate the temperature difference and the error. Now, temperature difference તમારે find out કરવાનો છે. It means તમારે greater value માંથી lesser value subtract કરવાની છે. So T2 minus T1. તમારે બે ક્વોન્ટિટી જેમાં ઓલરેડી એરર પ્રેઝન્ટ છે, તમારે એ બેનું સબસ્ટ્રેક્શન કરવાનું છે. તો આપણે શું કીધું? સબસ્ટ્રેક્શન કરવાનું છે, તો 50 minus 20 કરીએ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ સેગમેન્ટ છે, એમાં ઓલવેઝ જે કંઈ પણ એરર હોય એનું તો તમારે શું કરવાનું? એડિશન જ કરવાનું. ઇટ મીન્સ ધીસ વિલ બી 0.5 પ્લસ 0.5. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્વોન્ટિટીમાં જે કંઈ પણ એબ્સોલ્યુટ એરર હશે, ફાઇનલ રિઝલ્ટમાં બધાનું એડિશન જ થશે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ પ્રોસેસ. Either it is addition or it is subtraction, the answer of absolute error of individual quantities will always get added in the final answer. Final answer માં તમને એનું એડિશન જ જોવા મળશે, બરોબર? તો 50 minus 20, 30, and this answer is plus or minus 0.5 plus 0.5, 1, and the answer is in degree Celsius. So this will be our final answer. It means maximum answer in it will be 31 degrees Celsius and least will be 29 degrees Celsius. હવે આ ક્યાંથી આવશે? સપોઝ કે આપણે સમજવું હોય એકચ્યુઅલમાં, તો સમજી શકાશે? તો કે હા, સમજી શકાશે. આનો મેક્સિમમ આન્સર કેટલો થશે? 20.5. મિનિમમ આન્સર 19.5. મેક્સિમમ આન્સર 50.5. મિનિમમ આન્સર 49.5. હવે સપોઝ કે તમે સબસ્ટ્રેક્શન કરો છો, તો મેક્સિમમ ડિફરન્સ આવવાના ચાન્સીસ ક્યારે? જ્યારે આ વેલ્યુ આપણે મેક્સિમમ મેજર કરતા હોઈએ અને આનું મિનિમમ રીડિંગ આપણે કન્સિડર કરતા હોઈએ. તો આ કેટલું થશે? 50.5 માઇનસ 19.5, 0.5 કેન્સલ, 50 minus 19, 31. એન્ડ આ કેસમાં મિનિમમ વેલ્યુ હોય ને આ કેસમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ હોય. ઇટ મીન્સ 49.5 માઇનસ 20.5, 0.5 કેન્સલ, 49 minus 20, it means 29 degree Celsius. તો તમે જુઓ છો એમ આવી ગયો આન્સર. ધીસ ઇઝ નથિંગ, જો આપણે પહેલાં જ કીધું હતું લેક્ચરના સ્ટાર્ટિંગમાં કે આવા ફોર્મેટમાં લખવાનું રીઝન છે. આવા ફોર્મેટમાં લખવાનું રીઝન એ છે કે આ ફોર્મેટથી તમને એકચ્યુઅલ આન્સર મળી જશે કે એની રેન્જ કેટલી છે. વેરિએશન આવશે આન્સરમાં, ધેર ઇઝ એન એરર ઇન ધ આન્સર, બટ ઇન વિચ રેન્જ ધ એરર લાઈઝ, that is indicated by
this plus or minus sign, in which here the actual answer will be there and here absolute errors. Addition of all the absolute errors in each and every individual quantity. બધાનું એડિશન અહીંયા આવશે. જો 0.5 ની એરર તમે ફર્સ્ટ રીડિંગમાં કરો છો, 0.5 ની એરર સેકન્ડ રીડિંગમાં કરો છો, તો તમને ફાઇનલમાં રીડિંગ છે એ એરરમાં બેયનું એડિશન, ઇટ મીન્સ 0.5 પ્લસ 0.5 1 મળશે. ટપા પડતા એકદમ સિમ્પલ છે આ, એકદમ મસ્ત એક્ઝામ્પલ છે જેનાથી સમજાઈ જાય એમ છે આ, બરોબર. આ કેસમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ, આ કેસની લીસ્ટ વેલ્યુ, બેયનો આનાથી મોટો ડિફરન્સ મળી જ નહીં શકે. એરરમાં આનાથી વધારે 12 આન્સર જશે જ નહીં. The answer won't be less than 31, won't be greater than 31, won't be less than 29. The answer will be in range of these two values. So એકદમ સિમ્પલ છે, પી કેટેગરીનો સમ છે. તો તમારે આ સમ પણ હોમવર્કમાં કરવાનો છે. આની પહેલાં પણ એક્ઝામ્પલ જે આપણે સોલ્વ કર્યું એ હોમવર્કમાં કરવાનું છે. અને ડિફરન્સ ઓર સમની જે થિયરી છે એ ખાલી લખવાની છે, બરોબર, કોમ્બિનેશન ઓફ એરર્સમાં. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી જ રાખીએ. તમને એમ થતું હશે કે હવે સર ફેવરેટ સેગમેન્ટની વાત કરશે તમારા આઉટ ઓફ ધ બોક્સની, બટ સોરી ટુ ઇન્ફોર્મ યુ દેટ એઝ પર ધ ગાઈડલાઇન્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ આપણે આપણો લેક્ચર 30 to 35 મિનિટ્સથી વધારે એક્સટેન્ડ નહીં કરી શકીએ. અને જો આપણે આ ટાઈમ પિરિયડમાં કાંઈ બીજી વાત કરશું, આઉટ ઓફ ધ બોક્સ કાંઈ વાત કરશું, તો આપણો જે પ્રાઇમરી ગોલ છે, આપણો બેઝિક જેની ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે, એ થોડુંક ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે. તો આપણે બહુ એમાં વાત નહીં કરી શકીએ. બટ ઇન ફ્યુચર માઇટ બી એવું થશે કે આપણે એક સ્પેશિયલ લેક્ચર જ એના માટે અરેન્જ કરશું કે જેથી કરીને તમને મજા આવી જાય, આહલાદક આનંદ આવી જાય, બરોબર. તો નાવ ઓનવર્ડ્સ આપણે આવી કોઈ બીજી વાત નહીં કરીએ આપણા લેક્ચરમાં. વી વિલ સ્ટીક ટુ ધ બેઝિક્સ, વી વિલ સ્ટીક ટુ ધ સિલેબસ, એન્ડ આઈ વિલ ટ્રાય ટુ મેક ઇટ મોર એન્જોયેબલ. અને આમાં હું મેક્સિમમ ટ્રાય કરીશ કે તમને સિલેબસ રિલેટેડ કંઈક નવી નવી વસ્તુ જાણવા મળે, નવા નવા એક્ઝામ્પલ આપીશ, બરોબર. તો હોમવર્ક કરી અને મને સેન્ડ કરો. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી ફિઝિક્સને એન્જોય કરો. કીપ પ્રિપેરિંગ. ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.